Good morning, friends. Today we are going to see the next chapter in our BSc second syllabus, paper number 8. So that name of this chapter is Statistical Mechanics. स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स. तुमच्या डोक्यामध्ये स्टॅटिस्टिक आलं की काय येतं पहिल्यांदा? स्टॅटिस्टिकल डिस्ट्रीब्युशन, प्रोबॅबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, बरोबर. तर त्या सर्व स्टॅटिस्टिकल मेथडचा आपल्याला फिजिक्स मध्ये कसा वापर करता येईल? Mechanics is related to the physics. So now we are going to use the statistical methods, statistical calculations, statistical formulas in mechanics. So you know the mechanics. Mechanics is the branch of the physics which deals with the study of moving particles. When we are going to consider one cylinder and fitted with piston and some gas is inserted in it. Gas, either gas or molecules or air, you may say, mixing of large number of gases. So this gas consists large number of particles. These large number of particles randomly move in different directions. Randomly move in different directions with different velocities. We know the basics of kinetic theory of gases very well. Now, if some other gas is inserted in this, some other particular gas, or you may say another type of gas is inserted in this, this gas also consists large number of particles. Some of them are distinguishable, and some of the gas which has the gas molecules identical with each other, indistinguishable, because if the gas consists number of, that is the mixture of the different gases, then the molecules are not identical. Molecules are not, that is these are distinguishable, because CO2 molecule, you know that it is different from other N2 and different. So each and every molecule is different in size, shape, etc. That means these are called as distinguishable. Distinguishable. And now if we consider the only oxygen molecules in a cylinder. This cylinder consists of only oxygen molecules. We know that the gas molecules of oxygen are identical. That means these are identical with each other. If one molecule is here, one molecule is here, then these two we cannot distinguish between them because they are very identical. But they are distributed in a cylinder. So now we are going to plan to apply the statistical methods for the distribution of the molecules in a cylinder. बेसिक समजलं तुम्हाला? आता आपण एवढे लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्युल्स म्हणजे किती? अवोगाड्रोज नंबर तुम्हाला माहित आहे. म्हणजे एका क्यूबिक सेंटीमीटर मध्ये लाखो मोलिक्युल्स आहेत. मग आता डिस्ट्रीब्युशन कसं करणार? जे आपल्याला दिसतच नाही ते डिस्ट्रीब्युशन कसं करणार? तर त्याच्यासाठी आपण एक सोपी मेथड ज्याच्यामध्ये आपण एक भाग बघत जाऊया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ द स्टॅटिस्टिक्स इन फिजिक्स. काही जणांना वाटेल बी ग्रुपच्या मुलांना की फारच अवघड आहे किंवा स्टॅटिस्टिक आपल्याला नाही, 18-20 माझं नाही आहे.
तर एवढी काही काळजी करायची गरज नाही, कारण हे सोपं आहे, अंडरस्टँड करून घेण्यासाठी सोपं आहे. तुम्ही जे आपण आता डिस्ट्रीब्युशन बघतोय त्याच्याकडे थोडस वेगळ्या अँगलनं बघितलं, अंडरस्टँडिंग लेवलनं बघितलं, तर तुम्हाला हे अतिशय सोपं होईल. फ्रेंड्स, now we are going to consider the introductory part of this statistic. That means we are going to distribute some number of particles. Particles means what? Particles, you may say, suppose that molecules, particles, balls, anything you may consider, that is the particle. So we are going to distribute some number of particles in two boxes. म्हणजे तुमच्याकडे दोन बॉक्स दिलेले आहेत, आणि त्या दोन बॉक्स मध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स काय करायचे, डिस्ट्रीब्यूट करायचे. समजा आपण एक पहिली केस कन्सिडर करूया, केस नंबर 1. हे इंट्रोडक्शन ज्यांना समजेल त्यांना पुढचं पूर्ण चॅप्टर समजेल. So we are going to consider the case number 1. We are going to consider first only two balls, or you may say two particles in two boxes. Simple case आपण consider करू. तुमच्याकडे दोन बॉल्स आहेत, आयडेंटिकल आहेत, इनडिस्टिंग्विशेबल आहेत, आणि ते दोन बॉल्स तुम्हाला दोन बॉक्स मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने ठेवायचे आहेत. अंडरस्टँड? आता आपण दोन बॉक्स कन्सिडर करूया. इथे एक बॉक्स आहे आणि इथे एक बॉक्स. ही पहिली आहे, दोन बॉक्स आहेत, ए आणि डी. आता आपण एक काम करू की तुम्ही जो डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे त्याचे डोळे बांधूया. डोळे बांधल्यानंतर त्याच्याकडे दोन बॉल दिले. बॉल दिला की दोन्ही बॉल्स काय इक्वल इन शेप अँड साइज, but their colors are different. That means they are not identical. They are identical in the form of shape, size, material, etc. But they are not identical with respect to color. समजा आपण एक ग्रीन बॉल धरूया, एक ब्ल्यू बॉल धरूया, किंवा आपण दुसरं बॉल धरूया की ग्रीन आणि रेड कलर. तुमचे डोळे बांधलेले आहेत आणि त्या दोन डोळे बांधल्यानंतर तुमच्या हातात बॉल दिलेले आहेत. तुम्हाला माहित नाही आहे की कुठला ग्रीन आहे कुठला रेड आहे. तुम्ही हातात जर बघितला तर तुम्हाला लक्षात येईल की दोन्ही बॉल आयडेंटिकल आहेत. टू बॉल्स आर आयडेंटिकल. टू बॉल्स आर ऑफ सेम साइज, सेम मटेरियल. ही करेक्ट आयडेंटिकल. आणि मग तुम्हाला सांगितलं की दोन बॉक्स मध्ये तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करायचे, दोन्ही बॉल डिस्ट्रीब्यूट करायचे. तुम्ही काय कराल, तुमच्याकडे पॉसिबिलिटी कुठले कुठले आहेत. पॉसिबिलिटी म्हणजे प्रोबॅबिलिटी. पॉसिबिलिटी कुठल्या स्टेटला किती तुम्ही प्रिफर करता, दॅट इज द प्रोबॅबिलिटी. तुमची वेज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काय आहे बघा, की तुम्ही एकाच बॉक्स मध्ये दोन बॉल ठेवू शकता, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये काही नाही. एक पॉसिबिलिटी होऊ शकेल. दुसरी पॉसिबिलिटी काय असू शकेल, यस टेल मी. दुसरी पॉसिबिलिटी काय असेल, तुम्ही एका बॉक्स मध्ये एक बॉल, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये एक बॉल असं ठेवू शकता. तिसरी पॉसिबिलिटी आहे की ह्या बॉक्स मध्ये काही ठेवलेलं नाही,
पहिल्या बॉक्समध्ये आणि दुसऱ्या बॉक्समध्ये तुम्ही काय ठेवलं? 2 बॉल्स, 2 आयडेंटिकल बॉल्स are put. So how many ways you are going to distribute 2 balls, 2 identical balls in 2 boxes? So number of ways is equal to 2 बॉल आहेत, 2 आणि किती वेज आहेत? 1 2 3. म्हणजे मी असं लिहितो, ते का लिहितो हे त्याच्या नंतर तुम्हाला समजेल. 2 + 1. That means if 2 balls are not not distinguishable. Indistinguishable आपण याच्यात लिहूया. Indistinguishable. 2 balls are indistinguishable. का? कारण तुमचे डोळे बांधलेले आहेत आणि बांधलेल्या पोझिशन मध्ये तुम्हाला 2 बॉल दिले आहेत वेगवेगळ्या कलरचे, तुम्हाला 2 कलर्स वेगळे करता येत नाहीत, याचा अर्थ इनडिस्टिंग्विशेबल आहे. आणि तुम्हाला ते दोन्ही बॉल्स वेगवेगळ्या 2 बॉक्स मध्ये ठेवायचे आहेत. तुमचे 3 वेज झाले. कुठले कुठले? एक, तुम्ही या बॉक्स मध्ये दोन्ही बॉल ठेवू शकता, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये तसंच ठेवू शकता, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये एकही बॉल नाही. दुसरी वे तुम्ही काय थिंकिंग करू शकता, नाही मला एक बॉल या बॉक्स मध्ये ठेवायचा, दुसरा बॉल ह्या बॉक्स मध्ये ठेवायचा, असं पण करू शकता. तिसरी वे काय की पहिल्या बॉक्स मध्ये मला काही ठेवायचं नाही, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये काय ठेवायचंय? दोन्ही बॉल ठेवायचे. ही एक वे आहे. सो हाऊ मेनी नंबर ऑफ वेज? देयर आर 3 ways. 3 ways can be written as 2 + 1. So there are 2 boxes, 2 balls. Then we get the number of ways of the distribution are 2 + 1, or you may say 3. 2 + 1 एवढे number of distributions आहे when the balls are indistinguishable. आता कन्सिडर करा की तुमचे डोळे आता सोडलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता आणि त्यावेळी तुम्हाला लक्षात आलं की अरे दोन्ही बॉल्स सेम प्रकारचे आहेत, सेम साईजचे आहेत, सेम मटेरियलचे आहेत, पण त्यांचा कलर वेगळा आहे. त्यांचा कलर वेगळा आहे. आता तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायला सांगितलं, काय होईल? यू आर गोइंग टू चेंज नाउ डिस्ट्रीब्युशन्स. तुम्ही काय करू शकाल बघा की इफ ही केस कन्सिडर करा. ही केस समजली का सगळ्यांना? ही केस समजली? येस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट the balls if they are distinguishable to means what? Now we can distinguish between these 2 balls. One is green and other is red. आणि आता तुम्हाला उघड्या डोळ्यानं 2 बॉक्स मध्ये 2 बॉल्स अरेंज करायला सांगितलं. मी पहिल्यांदा बॉक्स काढून ठेवतो म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला समजेल. हा एक बॉक्स आहे, हा बी बॉक्स आहे. ही अरेंजमेंट त्याला आपण 1 नंबर म्हणूया. दुसरं इथं असं एक आहे, दुसरं वे आहे. पहिल्या वे मध्ये तुम्ही काय करू शकाल? ग्रीन बॉल आणि रेड बॉल एकाच बॉक्स मध्ये ठेवला. ही पहिलं डिस्ट्रीब्युशन आहे. ग्रीन बॉल आहे, रेड बॉल आहे. दुसऱ्या बॉक्स मध्ये काही ठेवणार असं करू शकता. दुसऱ्या वेळी काय तुम्ही करू शकाल की याच्यामध्ये ग्रीन ठेवू शकाल आणि याच्यामध्ये एक बॉक्स मध्ये रेड ठेवू शकाल. बिकॉज दे आर नाउ आयडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल. तिसऱ्या वेळेमध्ये तुम्ही काय करू शकाल? तिसऱ्यामध्ये तुम्ही काय करणार की आता इथं रेड ठेवणार आणि इथं काय करणार? ग्रीन ठेवणार. चौथी एक मेथड तुमच्याकडे आहे डिस्ट्रीब्यूट करण्याची की या बॉक्स मध्ये तुम्ही काही ठेवणार नाही, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये तुम्ही काय करू शकाल की दोन्ही बॉल ठेवणार, ग्रीन आणि रेड. समजलं? So when the balls are identical but if they are distinguishable, you can
distribute, that is, you can distinguish between 10. Then the number of ways 1, 2, 3, 4. So number of ways you can write number of ways is equal to किती 4 हे आपण लिहू शकतो 2 raised to 2 raised to 2. 2 raised to 2. हे असं का लिहिलं हेही तुम्हाला नंतर समजेल. जसं इथे 2 plus 1 लिहिलं तसं इथं number of distribution, number of ways you can distribute the balls in 2 boxes by 2 identical but distinguishable. They are written as 2 raised to 2. विचार करा की तुमच्याकडे 2 बॉल्स आहेत, 2च बॉक्स आहेत आणि तुम्ही एकदा डोळे बांधून डिस्ट्रीब्यूट केला आणि एकदा डोळे उघडे ठेवून डिस्ट्रीब्यूट केला. कुणाकडे प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे? कुणाकडे तुमचे नंबर ऑफ वेज जास्त कुठे आहेत? ज्यावेळी तुम्ही डोळे उघडे ठेवून म्हणजे बॉल डिस्टिंग्विश केला त्यावेळी नंबर ऑफ वेज आर इन्क्रीजेस. आता याची प्रोबॅबिलिटी बघूया. किती वेज आहेत? 3 वेज आहेत हे आपल्याला माहिती. या त्या 3 पैकी याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 1/3. 3 पैकी 1 हे हा भाग तुम्ही निवडू शकता. हे निवडण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 1/3. ही निवडण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 1/3. Can you understand? The probability of distribution of in this way A consists 2 balls, B consists no balls. That is 1/3. There are 3 ways. Therefore, we can write like this. So, probability of all the 3 ways are same when the balls are indistinguishable. Probability किती आहे याची? 1/3 आहे. याची probability 1/3 आहे. याची probability 1/3 आहे. So, probability distribution is same, or probability of the distribution of balls in 3 ways are same. Now, in next case, what will happen, sir? Here, number of ways are 4. What is the probability distribution of this? It is 1/4. You may say like this. 1/4. याची किती आहे? 1/4. याची किती आहे? 1/4. याची किती आहे? 1/4. आता या दोन्हींच्या मध्ये तुम्ही कंपेअर करा की पहिला जो पार्ट आहे म्हणजे ए बॉक्स मध्ये 2 बॉल, बी बॉक्स मध्ये 2 बॉल, असं पहिली आणि लास्ट कन्सिडर केला तर 1/4 प्रोबॅबिलिटी काय झालेली आहे? डिक्रीजेस. प्रोबॅबिलिटी डिक्रीज झाली आहे. आता इथली प्रोबॅबिलिटी बघा, दोन्हीचे ऍडिशन केला तर दोन्हींच्या मध्ये एकच बॉल ठेवलाय. याची प्रोबॅबिलिटी किती झाली? 2/4 म्हणजे 1/2. प्रोबॅबिलिटी इन्क्रीजेस. इथं प्रोबॅबिलिटी काय झाली आहे? इन्क्रीज झाली. लक्षात आलं? सो यू कॅन चेंज द नंबर ऑफ वेज एज वेल एज नंबर ऑफ, that is the probability of distribution of identical balls but indistinguishable and distinguishable. आता थोडंसं पुढे जाऊया कारण आपल्याला n नंबर ऑफ बॉल्स काय करायचे? डिस्ट्रीब्यूट करायचे. एक भाग जाऊया. ह्या व्हिडिओ मोठा होऊ नये म्हणून मी काय करते की एक पार्ट इथे घेतोय, दुसरा पार्ट दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये घेऊया. आता दुसरी केस कन्सिडर करा, केस नंबर 2. हियर देर आर 3 बॉल्स. किती बॉल्स आहेत? 3 बॉल्स आहेत. 3 balls in 2 boxes. बॉक्स किती आहेत? 2च आहेत. पण बॉल्स किती दिले तुम्हाला? 3 बॉल्स. रेड, त्यानंतर ग्रीन आणि यू कॅन टेक ब्लू. 3 बॉल्स दिलेले आहेत आणि आता आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. मग काय सारखंच सेम आपण डिस्ट्रीब्युशन करूया की तुमचे डोळे बांधलेले आहेत. ऑल बॉल्स आर आयडेंटिकल. इफ यू कॅनॉट सी then you cannot identify that which is green, which is red, which is blue.
दॅट मीन्स वी आर गोइंग टू कन्सिडर दिस केस. ही केस कन्सिडर केल्यानंतर इथं आपण इनडिस्टिंग्विशेबल आयडेंटिकल नाही आहेत का? आयडेंटिकल आहे, बट they cannot distinguish between these, that is which is red, which is red, blue, which is green. At that time there are 3 balls and we are going to distribute in 2 boxes. काय प्रोबॅबिलिटी होऊ शकेल सगळा? पहिल्या बॉक्स मध्ये, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये काय येऊ शकेल? पहिलं प्रोबॅबिलिटी सांगा. यस, इथे तुम्ही काय करू शकता? 3 बॉल ठेवलेले आहेत, इथं काही ठेवलेलं नाही. करेक्ट. दुसरी प्रोबॅबिलिटी काय करू शकाल सांगा? दुसरी प्रोबॅबिलिटी, याच्यामध्ये 2 बॉल ठेवलेत, याच्यामध्ये 1 बॉल ठेवलेला, हे तुम्हाला माहिती आहे. तिसरी पॉसिबिलिटी काय होऊ शकेल की याच्यामध्ये 1 बॉल ठेवलाय, याच्यामध्ये 2 बॉल ठेवलेत, ही पॉसिबिलिटी होऊ शकते. These boxes are identical, maybe in shape and size. You can say that, suppose. आणि चौथी प्रोबॅबिलिटी काय आहे की एक बॉक्स मध्ये काही नाही आहे, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये आपण 3 बॉल ठेवू शकतो. 1, 2 आणि 3. इथे मी ग्रीन, ब्ल्यू आणि रेड असं आयडेंटिफाय केलेलं नाही. का केलेलं नाही? कारण तुमचे डोळे बांधलेले आहेत, तुम्हाला बॉल मधला फरक माहित नाहीये की कुठला ब्ल्यू आहे, कुठला ग्रीन आहे, कुठला रेड आहे, आणि तुम्ही 2 बॉक्स मध्ये 3 बॉल ठेवणार आहे. त्यावेळी तुमच्याकडे पॉसिबिलिटी काय? 2 बॉक्स आहेत, चेक केला. 3 बॉल्स आहेत, चेक केला. पहिल्यांदा तिन्हीच्या तिन्ही पहिल्या बॉक्स मध्ये ठेवला, पहिली पॉसिबिलिटी मिळाली. दुसऱ्या बॉक्स मध्ये काही नाही. तुम्ही त्याच्यातला 1 बॉल उचलला, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये ठेवला, दुसरी पॉसिबिलिटी मिळाली. तिसऱ्या पॉसिबिलिटी मध्ये काय करता तुम्ही की आणखीन 1 बॉल उचलला, आणखीन 1 दुसऱ्या बॉक्स मध्ये ठेवला, तिसरी पॉसिबिलिटी मिळाली. चौथ्या वेळी काय केला की इथली शेवटचा जो बॉल राहिलेला आहे तो पण उचलला आणि दुसऱ्या बॉक्स मध्ये ठेवला. म्हणजे पहिल्या बॉक्स मध्ये काही नाहीये आणि दुसऱ्या बॉक्स मध्ये 3 बॉल आहेत. सो हाऊ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कॅन राईट? नंबर ऑफ वेज किती झाले मग? 4. यू कॅन राईट लाईक दिस. 3 बॉल्स आहेत आणि वे किती आहेत? 4 वेज आहेत. सो यू कॅन राईट 3 + 1. जसं इथं आपण 2 बॉल्स होते आणि 3 वेज होते, त्यावेळी आपण काय लिहिलं? 2 + 1 लिहिलं. इथे किती आहेत? नंबर ऑफ वेज किती आहेत? 4 आहेत. बॉल्स किती आहेत? 3 आहेत. आणि डिस्ट्रीब्यूट करायचं तुम्हाला 3 + 1. हे झालं इनडिस्टिंग्विशेबल. सगळ्यांना समजलं? आता विचार करा की इथं कम्पेअर करण्याच्या अगोदर आपण आयडेंटिफाय पण करून आपण मग या याच्याकडे जाऊया. आता डिस्टिंग्विश करताना म्हणजे डोळे तुमचे सोडले, तुमचे डोळे जे बांधलेले होते ते तुमचे सोडले, त्यावेळी तुम्ही डिस्टिंग्विश करू शकता. ओके, म्हणजे डिफरन्स करू शकता की कुठला ग्रीन आहे, कुठला रेड आहे, कुठला ब्लू आहे. आता तुम्हाला नंबर ऑफ वेज सांगा. यस, नंबर ऑफ वेज किती असू शकते? पहिला पार्ट काय असू शकेल सांगा? इथे तिन्हीचे तिन्ही ग्रीन, रेड, ब्ल्यू काय केला? एका बॉक्स मध्ये ठेवला, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये काही नाही. होऊ शकेल आयडेंटिटी. राईट. आता दुसरा पार्ट करूया. एक बॉल तुम्ही इथला उचलला, कुठला उचलला? ग्रीन इथेच ठेवला, रेड इथेच ठेवला, ब्ल्यू इथे ठेवला. चला डिस्ट्रीब्युशन करू. तिसरी पॉसिबिलिटी काय आहे? तुम्हाला दिसतं ते, त्यामुळे तुम्ही काय करू शकता? डिस्ट्रीब्युशन करू शकता. ब्ल्यू बॉल परत इकडे ठेवला, ग्रीन आणि ब्ल्यू इथे ठेवला, आणि काय इथे ठेवला? रेड इथे ठेवला. असं करू शकतो. हे आता थोडस आपण बोर्ड छोटा असल्यामुळं ही पॉसिबिलिटी आपण वाढवत नाही. म्हणजे काय की मी थोडस असं करतो, इथला भाग थोडासा पुसतो आणि छोटा करतो. मला थोडस बोर्ड छोटा असल्यामुळे
आपल्याला आयडेंटिफाय करता येणार. 3 बॉक्सेस करूया, 3 वेज. काय केलं बघा, पहिल्या बॉक्समध्ये 2 बॉल आहेत, दुसऱ्या बॉक्समध्ये रेड कलर आहे. पहिली प्रोबॅबिलिटी. दुसरा उरलेला कलर इथं सपोज करून घ्या. पहिल्या बॉक्समध्ये 2 कलर आहेत, कुठले पण असेल, आणि दुसऱ्यामध्ये ब्ल्यू कलर आहे. पहिल्या बॉक्समध्ये 2 कलर्स आहेत आणि दुसऱ्यामध्ये काय आहे, ग्रीन आहे. म्हणजे मी काय केलं की इथे प्रोबॅबिलिटी काय होत गेलेली आहे, म्हणजे इथं डिस्ट्रीब्युशन काय केलेलं आहे, एका बॉक्समध्येच 2 बॉल आहेत. म्हणजे इथं एका बॉक्समध्ये 2 बॉल आहेत, दुसऱ्या बॉक्समध्ये किती आहेत, एकच बॉल आहे. ही पॉसिबिलिटी किती प्रकारे करता येईल आता, 3 प्रकारे करता येईल. कारण इथं रेड एकदा ठेवला, ब्ल्यू एकदा ठेवला, ग्रीन एकदा ठेवला. असं सेम पॉसिबिलिटी इथं करता येईल आपल्याला. पहिल्या बॉक्समध्ये एकच बॉल, दुसऱ्या बॉक्समध्ये किती आहे, दुसऱ्या बॉक्समध्ये किती आहे बघा, इथं 1. पहिल्या बॉक्समध्ये एकच बॉल आहे, समजा तो रेड आहे, म्हणजे इथला हा रेड इथं लिहिला आणि इथं 2 बॉल्स आहेत. दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे की इथं ब्ल्यू आहे बॉल पहिल्या बॉक्समध्ये, दुसऱ्या बॉक्समध्ये 2 आहेत, उरलेले कलर्स आहेत. तिसऱ्या वेज मध्ये आपण काय केलं की इथं ग्रीन कलर ठेवला आणि दुसऱ्या बॉक्समध्ये 2 बॉल. म्हणजे ही जी प्रोबॅबिलिटी आहे इथं 1 होती ती 3 प्रकारे झाली, इथं 1 होती ती 3 प्रकारे झाली. आता आपण शेवटचा एक वेज बघूया. किती आहे वेज, दॅट इज इथं एक बॉक्स आहे. इथे फक्त मी बॉक्स लहान का केले, कारण बोर्ड मध्ये बसत नाही म्हणून मी तसे थोडेसे लहान बॉक्स केले. तुम्ही सपोज करून घ्या की पहिल्यांदा मोठे आणि नंतर लहान होत गेलेले आहेत, सगळे बॉक्स सेम आहेत. सपोज करा की शेवटची पॉसिबिलिटी काय की पहिल्या बॉक्समध्ये काही नाही आहे, दुसऱ्या बॉक्समध्ये 3 ग्रीन, रेड, येलो, रेड, ब्ल्यू. हाऊ मेनी नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, मोजा, 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many number of ways? 8 number of ways. We can write 8 is equal to 2 raised to 3. If balls are distinguishable, if 2 balls are distinguishable, number of ways are 2 raised to 2. If there are 3 balls, we are going to distribute in 2 identical boxes, then number of ways are 2 raised to 3. The 2 raised to 2 होता, 2 balls 2 बॉक्स मध्ये सेट करण्यासाठी 2 raised to 2. 2 बॉक्स मध्ये 3 बॉल सेट करण्यासाठी किंवा नंबर ऑफ वेज किती आहे, 3 आहे. 2 raised to 3 आहे. ही झाली दुसरी केस, ही टोटल दुसरी केस आहे. समजलं सगळं? ही पहिली केस आहे, इथून इथपर्यंतची पहिली केस आहे, आणि ही सेकंड केस आहे, इथून इथपर्यंतची सेकंड केस आहे. आता कन्सिडर करा की याची प्रोबॅबिलिटी किती, या इथं याची प्रोबॅबिलिटी किती असेल, नंबर ऑफ वेज किती आहे, 4 आहे. म्हणजे याची प्रोबॅबिलिटी किती असू शकेल सांगा, पहिल्या जी 1/4, याची प्रोबॅबिलिटी 1/4, याची प्रोबॅबिलिटी 1/4, याची ही सुद्धा 1/4. लक्षात आलं सगळं? 4 पैकी एक वेळ तुम्ही ही हा ऑप्शन निवडू शकता, 4 पैकी एक वेळ हा ऑप्शन निवडू शकता, 4 पैकी एक वेळ हा ऑप्शन निवडू शकता, आणि तसंच सेम लास्ट. याची प्रोबॅबिलिटी सांगा मला. इथे नंबर ऑफ वेज किती आहे, 8. 8 पैकी एक म्हणजे 1/8. इथं 1/8, इथं 1/8, इथं 1/8, इथे 1/8, इथं 1/8, इथं 1/8, आणि ह्याला सुद्धा या दोन्ही बॉक्सला मिळून 1/8. So probability of the distribution of 2 identical balls, if they are not distinguishable, then we can arrange in 4 ways. And if they are distinguishable,
then they can arrange in 8 ways. कम्पेअर करा. फक्त एक बॉल वाढवलाय तर एवढी गोंधळाची स्थिती झाली. एका गॅसमध्ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत, लाखो पार्टिकल्स आहेत आणि लाखो पार्टिकल्स आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. काय परिस्थिती होईल? त्यासाठी थोडस हा भाग तुम्ही व्यवस्थित जर बघितला, व्यवस्थित पाहिला तर स्टॅटिस्टिकल मेथड्स हाऊ वी आर गोइंग टू अप्लाय इन स्टीफन बोल्ट्झमन आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन बघायचं आहे. जे डिस्ट्रीब्युशन्स बघायचे आहेत त्यावेळी आपल्याला हे याचा उपयोग होईल. म्हणजे इथे तुम्हाला लक्षात येईल की 2 बॉल्स आहेत, इनडिस्टिंग्विशेबल आहेत, तर 3 वेज आहेत. डिस्टिंग्विश केले तर 4 वेज आहेत. इनडिस्टिंग्विशेबल 3 बॉल्स मध्ये 4 वेज आहेत. डिस्टिंग्विशेबल मध्ये 3 बॉलचे 8 वेज आहेत. So now these are more important factors. 2 plus 1, 3 plus 2 raised to 2, 2 raised to 3. So that means what? What we are going to consider that if 2 balls are considered, then probability is 1 by 3. Probability of distinction च काय ते आहे 1 by 4. 1 by 4, 1 by 8. This is 1 by 8. That means the number of ways increases while the probability go on decreases. आणि मग याचा वापर आपण पुढच्या याच्यामध्ये आणखीन एक लेक्चर झाल्यानंतर खरा तुमचा जो सिलेबस चालू होता, हा सिलेबस तुमचा नाही आहे, पण तरी सुद्धा तुम्हाला हे माहित पाहिजे की जेणेकरून तुम्हाला हे डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं हे जर माहित झालं तर मग तुम्हाला हे पुढं याचा वापर होईल. तर मला वाटतं हे समजलं असेल. याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, तुम्ही स्वतः आयडेंटिफाय करा, स्वतः बॉक्स घ्या आणि हे डिस्ट्रीब्युशन ट्राय करा, जेणेकरून आता तुम्हाला असं प्रॅक्टिकली फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बातें